नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। वर्ष 2025 शेष होगा जाऊँगी। खूब शीघ्र नूतन वर्ष 2026 आरंभ होगा जाऊँगी। दर्शक बंधु नूतन वर्ष जे केवल कैलेंडर को परिवर्तन करे ताहा नुहे बरং यही आशा मध्य जागृत कर दिए जे जदि आपणकर मनोबल उच्च थाए तेबे भाग्य मध्य निश्चिंत भाव परिवर्तन होता है। दर्शक बंधु नूतन वर्ष रे भाग्य आपण पाखक दौड़ी आसवा जाऊँगी। दर्शक बंधु आज भिडियो आम मेष राशि व्यक्ति मानकर वार्षिक राशिफल विषय जानिबा। मेष राशि व्यक्ति मानक पई वर्ष 2026 टी कौन रहिबो सेमानकर कौन रहिबा आगु जाउछि फल मेष राशि व्यक्ति मानक जीवन में कौन रहिबो परिवर्तन। दर्शक बंधु जदि आपणकर मेष राशि होता है किंबा आपण परिवार रे कोनोसी व्यक्तिंकर मेष राशि होता है जे कोनोसी लग्न रहो ना कहीं आपण एही भिडियोटी को निश्चिंत भाव देखिपारे। आपण मानक पई एही भिडियो बहुत गुरुत्वपूर्ण रहा जाऊँगी। मेष राशि व्यक्ति मानक पई नववर्ष 2026 किपरि रहा जाऊँगी। पूरा वर्ष सारा मेष राशि व्यक्ति मानक जीवन में कौन सब परिवर्तन देखा कौन सब बड़ बड़ समस्या देखा एवं आपणकर स्वास्थ्य वैवाहिक जीवन भाग्य भविष्य कौन रहा जाऊँगी। आपणकर शिक्षा प्रेम जीवन एवं बिजनेस रे कौन सब फल मिलवा जाऊँगी। नवग्रह मानकर गोचर आपन को कौन फल देवा जाउछंती से सब विषय संपूर्ण भाव आज भिडियो आम जानिबा। दर्शक बंधु सेतिपई भिडियोटी को आरंभ रू शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। मेष राशि व्यक्ति माने आपण पई शनि 7.5 आरंभ होगा जाउछि। शनिदेव आपन को कौन फल देवा जाउछंती शनि 7.5 आरंभ रू आपन को कौन देखा समस्या से सब विषय संपूर्ण भाव जानिबा को हेले आज भिडियोटी को मेष राशि व्यक्ति माने निश्चिंत भाव शेष पर्यंत देखंतु। दर्शक बंधु भिडियोटी को आरंभ करिया पूर्व जदि आपणकर मेष राशि होता है किंबा आपण परिवार रे कोनोसी व्यक्तिंकर मेष राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय सूर्यदेव जय शनिदेव लिखि दिंतु। प्रभु सूर्यदेव एवं शनिदेव विशेष कृपा आपन को प्राप्त हो। दर्शक बंधु आज भिडियो आम जानिबा वर्ष 2026 मेष राशि व्यक्ति मानकर कौन रही फल केउं ग्रह केउं दिगरे चलन करवा जाउछन्ते एवं कौन देवे शुभ फल एवं कौन रही अशुभ फल आपण पई प्रतिकार कौन रही भिडियोर शेष आम देखिबा। दर्शक बंधु सर्वप्रथमे आम जानिबा वर्ष 2026 आरंभ रो आपण कुंडली रे ग्रह मानकर स्थिति कौन रहिबा जाउछि सेमानकर कौन सब फल मिलवा जाउछि। दर्शक बंधु आज भिडियोटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपर आधारित। मेष राशि व्यक्ति मान आपणकर तृतीय भाग रे देवगुरु बृहस्पति जेकि आपणकर भाग्य भागर अधिपति अटंती वर्ष आरंभ रो आपणकर तृतीय भाग रे गोचर करवा जाउछन्ति देवगुरु बृहस्पति एवं भाग्य भाव को दृष्टि देवा जाउछन्ति जहाँकि आपण पई अत्यंत शुभ फल मिलिबो। केतु आपणकर पंचम रहा जाउछन्ति आपणकर भाग्य भाव माने नवम भाग रे सूर्य बुध मंगल एवं शुक्र विराजमान रहा जाउछन्ति। राहु आपणकर एकादश भाग रे रहिबे। शनि आपणकर द्वादश भाग रे रही शनि 7.5 आरंभ होगा जाउछि। सर्वप्रथमे भाग्यर कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति विषय जानिबा। दर्शक बंधु देवगुरु बृहस्पति जून 2 तारिख रे आपणकर चतुर्थ भाग को चलन करवा जाउछन्ति आपणकर कुंडली केन्द्र को चलन करवा जाउछन्ति एवं उच्च स्थान को चलन करिवे। जेतबळे देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ चलन करिवे सेतबळे आपणकर द्वादश भाग एवं दशम भाग को अष्टम भाग को दृष्टि देवा जाउछन्ति। दर्शक बंधु आपणकर प्रत्येक क्षेत्र विषय आज भिडियो आम जानिबा। प्रथमे आपणकर क्यारियर विषय आम जानिबा। मेष राशि व्यक्ति माने दीर्घ 12 वर्ष पर देवगुरु बृहस्पति आपण कुंडली उच्च भाग को आसवा जाउछन्ति। निश्चिंत भाव रे आपण क्यारियर रे बहुत बड़ परिवर्तन होगा जाउछि। मेष राशि व्यक्ति माने आपण माने भल भाव रे ध्यान दियंतु। दीर्घ 12 वर्ष पर आपण क्यारियर रे बहुत बड़ परिवर्तन होगा जाउछि। आपण जीवन रे आपण अनेक बड़ बड़ सुजोग मिलिबो। आपण कर्म क्षेत्र रे उन्नति देखा जिवो। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ रही आपणकर द्वादश भाग को दृष्टि देवा जाउछन्ति। द्वादश भाग विदेशर भाग होता है मेडिकल भाग होता है। जो व्यक्ति माने विदेश रे रही कौन सी कार्य करुछन्ति चाकरी करुछन्ति किंबा बिजनेस करुछन्ति सेमानको बहुत भल शुभ फल प्राप्तर जोग रही। मेष राशि व्यक्ति माने दीर्घ 12 वर्ष पर आपण जीवन में एमती एक शुभ समय आसवा जाउछि जहाँ फल आपण
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ଏଇ 2026 ମସିହାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶରେ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରିର ଖୋଜରେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2026ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନି 7.5ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ବକ୍ରି ଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ଭାଗର ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଶନି 7.5ରୁ କିଛିଟା ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶନି ବକ୍ରି ଚଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣ ନୂତନ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମିବ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ବର୍ଷ 2026ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ 2026ରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଜୁଲାଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 14ରୁ ମେ 14 ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରାହୁ ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଆଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଆଧିପତି ଜାନୁଆରୀ 16ରୁ ଫେବୃଆରୀ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 16ରୁ ଫେବୃଆରୀ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ମକର ରାଶିର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଶୁଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଫେବୃଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ରହିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରମୋସନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସୁଖ ସୁବିଧା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। 3 ଏପ୍ରିଲରୁ 10 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ରହିବେ, ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ କମଜୋର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ରୋଗ କିଛି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଗୋଚର କରିବା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 45 ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। 10 ମେ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ସେହି 45 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ।
ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ କିପରି ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହି ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ଅଟେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ଅଧିପତି। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବରୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତୁଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କେତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷଟି ମିଳାଜୁଳା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଏହି ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ଅଟେ, ଯଦି ବି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହାନ୍ତି, ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କେହି ନା କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ନା କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନବଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ 2026ରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ 2026ର ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିବାହର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଫାଇଦା ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଦିଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ 2026ରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସପ୍ତମ ଭାଗର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ରୋଜଗାରର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଅଧିପତି। ଶୁକ୍ର ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାଗରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ରହୁଅଛି, ଏହି ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଗୃହ କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ବର୍ଷ 2026ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନୂତନ ଯାନବାହନ ଏବଂ ଗୃହ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ବର୍ଷ 2026ର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
ଆପଣ ଯଦି ଧାର ଉଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫସିକି ରହିଥିଲେ ଏହି ବର୍ଷ 2026ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଧାର ଉଧାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କର 7.5ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ତ ରହିପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ବେଶୀ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ ବା ଡେରି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ନଚେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସେୟାରଟି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶନିଦେବ, ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ।